कुंभ राशि बंधु माने सावधान रुहंतु, आपण एक बड़ झटका पाई प्रस्तुत। आगामी 120 घंटा विषय रे सत्य सुनिबा परे आपण पागल होइजिबे। बंधु माने एही तीनोटी प्रमुख घटना आगामी 120 घंटा मध्यरे आपणक जीवन रे निश्चित भाबरे घटिबो। आपणक शत्रु जेते शक्ति व्यवहार कले मध्य एही घटना को केही अटकाई पारिबे नाही। बंधु माने मु गीतारे हाथ रखी कहूछि, मु जहाँ कहूछि ताहा लिखि रख। आगामी 120 घंटा आपणक पई साधारण समय नुहे। एही 120 घंटा मध्यरे बंधु माने आपणक जीवन रे किछि घटिबाकू जाउछि जहाँ आपणक हृदस्पंदन को वृद्धि करिबो। बंधु माने आजिर भिडियो आपणक पई आशीर्वाद ठारू कम नुहे। एही भिडियो रे आमे आपणकू कोन मने रखिबा आवश्यक एवं आगामी 120 घंटारे आपण केउ भूल करिबा उचित नुहे ताहा विस्तारित भाबरे वर्णना करिबु। एवं बंधु माने आमे आपणकू भिडियोर शेषरे एक समाधान कहिबु। जदि आपण एहा आगामी 120 घंटा मध्यरे करंती तेबे आपणक ग्रह एते परिवर्तन हेबो जे एही नूतन वर्ष 2026 आपणक पई एक स्मरणीय वर्ष होइजिबो। हाँ बंधुगण, आगामी 120 घंटा मध्यरे तुमर कुंडली रे एक विराट धन जोग हेबो। एहा एबे घटुतिबा परी मने हेउछि। बंधुगण, तुमर भाग्य हीरा एवं मुक्ता परी चमकिबाकू जाउछि। आमे जानू जे बहुत वर्ष धरी तुमे बहुत दुख एवं कष्टर सम्मुखीन हेउथिल। केही तुमर कथाकू सम्मान देउ नथिले, केही तुमको मूल्य देउ नथिले। लोक माने तुमको पथर परी प्रत्याख्यान करुथिले, तुमको पथर भाबी। किंतु बंधुगण, तुमर भाग्य रे आसुतिबा चमककू देखि तुमर शत्रु माने मध्य तुमर पाद तळे पड़िजिबे। तुमर शत्रु माने मध्य तुमर सफलतारे ईर्षा करिबे एवं बाहरु ताली मारिबे। बंधुगण, मु पूर्ण ग्यारंटी सहित एहा कहूछि जे आगामी समय तुम पई बहुत धन एवं बहुत खुशी आनिबो। तुमको केवल तीनोटी कथा बुझिबाकू पड़िबो, तापरे तुमर भाग्य एपरी डेइबो जहाँ तुमे केबे कल्पना करि नथिबो। हाँ बंधुगण, एहा सहित आगामी 120 घंटा मध्यरे भगवान तुमको तीनोटी बहुत बड़ा संकेत मध्य देबाकू जाउछंती। सेही संकेत गुड़िक कौन? एही भिडियो रे तुमको सबु किछि बुझिबाकू पड़िबो। आमे तुमको एही सबु कथा कहिबाकू जाउछु। शेष पर्यंत भिडियो रे आम सहित रुह। प्रथमे आरंभ करिबा पूर्वरु बजरंगबलींक समस्त सच्चा भक्त माने एही भिडियोटिकू एबे लाइक करिबा उचित। ता सहित जय सच्चा हृदय रे कमेंट बॉक्स रे अछंती। बजरंगबली जय हो हनुमान जी महाराज, दयाकरी एहा लिखंतु। बजरंगबलींक आशीर्वाद आपणक समग्र परिवार उपरे रहिबो। बंधुगण, मु आपणकू कहिबाकू चाहूछि जे गत किछि मास धरी आपण आपणक जीवन रे तीनोटी बहुत बड़ भूल करूछंती। हाँ बंधुगण, प्रत्येक व्यक्तिंक जीवन रे एपरी समय आसे जेतेबेले भगवान सेमानंकू अनेक संकेत देबा आरंभ करंती। भगवान सेमानंकू अनेक उपाय रे बुझाइबाकू चेष्टा करंती, किंतु लोक माने सेही समय को हालुका भाबरे नियंती। केतेक बारंबार कठिन परिश्रम करंती, किंतु कोनोसी फल पांती नहीं। संपर्क बारंबार भांगी जाए। एबे सेमाने बहुत कठिन परिश्रम करी टंका रोजगार करंती, किंतु सेही टंका केबे सेमानंक सहित रहे नहीं। कठिन परिश्रम रे अर्जित टंका हॉस्पिटल, शोध एवं अनावश्यक जिनिसरे खर्च हुए एवं आपण एहाकू आपणकर दुर्भाग्य बोली भाबिबा आरंभ करंती। किंतु बंधुगण, एसबु दुर्भाग्य नुहे। एहा एक संकेत जे भगवान आपणकू देबाकू चेष्टा करूछंती जे आपण भूल दिगरे जाउछंती। जने व्यक्ति भाबंती जे काली किंबा परदिन सबु किछि ठीक होई जिवो। आजी से काम करिबाकू इच्छा करू नाही। आजी काम करिबाकू मन हेउ नाही। आजी से सेठाकू जिबाकू चाहो नाही। से विभिन्न जिनिस विषय रे चिंता करे एवं एही संकेत गुड़िकू अनदेखा करे। एही चिंताधारा धीरे धीरे तांको जीवन को कष्टकर करि दिए। सेथिपाई बंधुगण, आगामी दिन रे
ଏହି 120 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ସମୟ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ 2 ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହା କେବଳ ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଘଟେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଜାଣତାରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତାରେ ଆପଣ ଏପରି କଥା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଘଟୁଛି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଠି ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପରି ଏକ ଖଞ୍ଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଯେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଅ ଏବଂ ଗତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏହି ଭୁଲ କରିଆସୁଛ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜକୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମନେ କରୁଛ, ଏହି ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ କରିଚାଲିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କର। ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ କଥା କୁହ। କେବେ ବି ଏହି କଥା କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଯଦି ମୁଁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ ତେବେ ଏହା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ତୁମେ କେବେ ବି ଏପରି କଥା ତୁମ ଜିଭରେ ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କାମ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତୁମେ କୌଣସି କାମରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେହି କାମରେ ଫଳ ପାଉନାହଁ, ତାପରେ ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କମ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କର ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଦୌ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଶିଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତୁମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜକୁ ଠକ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯଦି ମୁଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଘରେ ବସି ଭାବ ଯେ କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବସି ତୁମର ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଘଟିବ, ତେବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 120 ଘଣ୍ଟାରେ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଲାଭ ଦେଖୁଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 120 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସରିଯାଏ,
सेमाने आपनंकु छाड़ी देबे। तेनु आपनंकु प्रथमे बुझिबा उचित जे एही परवर्ती 120 घंटारे भूलरे मध्य काहाकू विश्वास करंतु नाही। आपनंक जीवनर गुप्त कथा काहाकू कुहंतु नाही। आपण कोन पाई काम करंती, आपण केउठारे आपनंक टंका रोजगार करंती, आजी आपनंक घरे कोन रंधा होइथिला, आजी कोन घटिथिला, कोन होई नथिला, एही कथागुड़िक समस्तंकु कहिबा पाई नुहे, किंतु अज्ञता जोगु आपण अजाणतरे एही सबु कथा आपणंक मुहरे आपणंक शत्रुमानंकु कुहंती। एही कारणरु तुमर शत्रुमाने तुम जीवनरे असुविधा सृष्टि करिबार एक बहुत भल सुजोग पांती। सेमाने तुम जीवनरे समस्या सृष्टि करिबार एक बहुत भल सुजोग पांती। तेनु बंधुगण, एही आगामी 120 घंटा तुम पाई एक बहुत गुरुत्वपूर्ण समय। हाँ बंधुगण, आमे जानू जे तुमे एबे भितरे गभीर भावरे भांगी पड़िछ। तुमे आउ किछि पसंद करुना हो, तुमे सबु किछि प्रति निराश। जहाँ घटुछि ताहा हेउछि तुमे जाहाकू विश्वास कर, जहाँ सहित तुमे रहिबाकू चाहुछ, सेही व्यक्ति तुमर भावना सहित खेले ना, सेही व्यक्ति तुमर हृदय को खंड खंड करी दिए, तुमर सम्मान को नष्ट करी दिए। तुमे अनेक राति पर्यंत शांति रे सोई पारिना हो। तुमे बाहरु बहुत खुशी देखा जाउछ। जेतेबेले तुमे काहाकू भेट, तुमे सबु बेले हसी हसी कथा हेउछ, किंतु आमे जानू जे तुमे किछि जिनिस विषय रे केते गभीर भावरे चिंतित। तुम उपरे ऋण हेउ किंबा तुमर व्यवसायिक समस्या, कार्य समस्या, चाकिरी समस्या किंबा पारिवारिक समस्या, तुमे तुम भितरे एसबु कथार चापकू दबाई देउछ। तुमे केबे काहाकू कहिना हो जे तुमर समस्या कोन, किंबा केही केबे जानिबाकू चेष्टा करिना हो। किंतु बंधुगण, एबे तुमर अनुरोध ग्रहण करा जाइछि। हाँ बंधुगण, तुमर अनुरोध एबे कर्मदाता शनिदेवंक पादतळे रखा जाइछि। आगामी 120 घंटा मध्यरे पुओ तुम जीवनरे किछि घटिबाकू जाउछि जहाँ तुमे वर्ष वर्ष धरी कल्पना करि आसुछि। हाँ बंधुगण, तुमे सबुठारु बड़ खुशी पाइबाकू जाउछ, ताहा हेउछि टंका सह जड़ित खुशी। टंका समस्या तुमर पहुंचिबा बाहरे। बंधुगण, तुम जीवनरे बहु वर्ष धरी जेउ समस्या लगी रहिछि, तुमे जहाँ भी टंका रोजगार करिछ, सेही टंका कोनोसी स्थानरे अजथा खर्च होइगला। हठात घरे केही असुस्थ होई पड़िले तुमर बहुत टंका शोध पाई खर्च होइगला। तुमर बहुत टंका घरोई खर्चरे खर्च होइगला। तुमे घरोई समस्या समाधान करिबारे बहुत टंका खर्च करिबो एवं तुमे केबे भी एही जिनिस गुड़िकू उन्नत करिपारिलो नाही। तुमे चाहिले मध्य तुमे एही जिनिस गुड़िकू बंद करिपारिबो नाही। जदि तुमकू शोध किनिबाकू पड़े तेबे तुमकू जेकोनसी मूल्यरे सेगुड़िकू आनिबाकू पड़िबो। जदि तुमकू डाक्तरखाना जिबाकू पड़े तेबे तुमकू जेकोनसी मूल्यरे जिबाकू पड़िबो। कोनोसी उपाय नहीं, तुमकू एही जिनिसगुड़िक करिबाकू पड़िबो। आगकू बढ़ेबो। नूतन सुजोग मध्य एबे तुम पाई अपेक्षा करिछि। हाँ बंधुगण, पूर्वरु तुमे निज हातरु छोट छोट सुजोगकू छाड़ी देउथिल। तुमे भाबुथिल जे एही छोट छोट काम किए करिबो, एही छोट छोट कामरे किए कठिन परिश्रम करिबो। किंतु एबे पुओ एही कथार विशेष ध्यान दियो जे जदि तुमे एक छोट सुजोग पाइबो, जदि तुमे एक छोट सुजोग पाइबो तेबे समय मध्यरे ताहाकू ग्रहण कर। कोनोसी सुजोगकू निज हातरु जिबाकू दियो नाही, कोनोसी सुजोगकू निज हातरु खसिबाकू दियो नाही। कारण देख, तुमे मध्य गोटिए कथा भल भाबरे जान, तुमे बुझी पारुछ जे तुम जीवनरे तुमकू बहुत कम सुजोग मिले। तुम जीवनरे एक समस्या आसे, तुमे सेही समस्यारु बाहरी पारुना हो एवं पुणी किछि नूतन समस्या, पुणी किछि नूतन संकट आसे एवं तुमे एही जिनिसगुड़िकरू बाहरी पारि नथिल। किंतु एबे बंधुगण, परिवर्तन आसिबाकू जाउछि। आगामी 120 घंटा मध्यरे आपणଙ୍କ जीवनरे आसुथिबा समस्त कष्ट एवं कष्टरू मुक्ति मिलिबो। आपणଙ୍କ जीवनरे आसुथिबा समस्त समस्या, आपणଙ୍କ जीवनरे आसुथिबा समस्त दुख, सेही समस्त दुख एबे शेष हेबाकू जाउछि एवं आपणଙ୍କ जीवनरे
ଏକ ନୂତନ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଏହି 120 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବସି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭୁଲକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 120 ଘଣ୍ଟାର ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ମନେ ହେଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସେ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ଆସେ, ତେବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ, ଲୋକମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମାଧାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସମାଧାନ ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମାଧାନ ଆଗାମୀ 120 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଆଗାମୀ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତି, ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଏହା କୌଣସି ଭାରି ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା କୌଣସି କଷ୍ଟକର ପୂଜା କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ କରିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏହା ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଏକ ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ସରଳ ସମାଧାନ, ଯାହା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ, ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଜୀବନସାରା ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ବୟସର ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟ କୌଣସି ଚମତ୍କାରର ସଂକେତ ନୁହେଁ, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଉପାୟ। ପ୍ରଥମତଃ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ହନୁମାନଜୀ ସେହି ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଏକ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହନୁମାନଜୀ ଭାବନା, ସତ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ତେବେ ହନୁମାନଜୀ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପଥ ସହଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ସକାଳେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ନାହିଁ, ଘିଅ ଏବଂ ତେଲର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ପୂଜା କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସକାଳେ ଉଠିବ, ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟାରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାଟାରେ ଉଠିବ, ତୁମର ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ? ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଦେଖିବାର ସେହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଉଠିବା ମାତ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସିଯାଅ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନରେ କେବଳ ଏତିକି କୁହ, ହେ ହନୁମାନଜୀ, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି କରୁଛି, ମୋତେ ଭୁଲ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ସଠିକ୍ ପଥ ଦେଖାଅ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। କେବଳ ଏହି 2ଟି ଧାଡ଼ି କୁହ। କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, କେବଳ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ସିଧାସଳଖ 2ଟି ଧାଡ଼ିରେ କୁହ। କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମନକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦିନସାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହନୁମାନଜୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଏହା କହିବା ପରେ ତୁମକୁ ଦିନସାରା ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିନା, କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ବିନା, କୌଣସି ନାମ ବିନା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ ସହିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜଣେ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ, ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ପାଣି ଦେଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ କାମ ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦେବ। ତୁମକୁ ପ୍ରଚୁର ପୁଣ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ତୁମର ଅନେକ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଦେଖ, ହନୁମାନଜୀ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋଭ ସହିତ କୌଣସି କାମ କର ନାହିଁ। ତୁମ ମନରେ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏହି କାମ କରୁଛି ତେବେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବା ଉଚିତ, ମୋତେ କିଛି ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବା ଉଚିତ, ତେବେ ହିଁ ମୁଁ ଏହି କାମ କରିବି। ମନରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କାମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସ୍ପଷ୍ଟ ହୃଦୟ, ସଚ୍ଚୋଟତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଏବଂ ଭଲ କାମକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ ବିଚାର କରି କର, ତେବେ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବ ଏବଂ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତୁମର କାମ କର, ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆଜି ସମ୍ଭବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ନେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ତୁମର ହେବ, ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମର ନାମ ସବୁଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ରଖ ନାହିଁ। କେବଳ ସଚ୍ଚୋଟ ରୁହ, ଭଲ କାମ କର ଏବଂ କାମ କରିଚାଲ। ଏହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ 120 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଠକିଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଭଲପଣିଆରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମକୁ ପଛରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ ତୁମର ଭଲ କାମର ଫଳ ପାଇବ। ଦେଖ, ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିଥିଲ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲ। ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବି ନଥିଲ, କାହାକୁ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲ। ତୁମେ ଯାହା କାମ କରିଥିଲ, ତୁମେ ଏହା ଭାବି କରିଥିଲ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ନୁହେଁ ତେବେ କାଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାମର ଫଳ ପାଇବି ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବି ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ହୃଦୟ ସହିତ କରୁଥିଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ଭଲପଣିଆରୁ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେମାନେ ତୁମର ଟଙ୍କା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲେ, ତୁମଠାରୁ ପକ୍ଷ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତୁମର ଟଙ୍କା ଉପରେ ମିଠା କଥା କହୁଥିଲେ, ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଅ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯେପରି ତୁମ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଖରାପ ସମୟ ଆସିଲା, ତୁମ ଜୀବନରେ ଟିକିଏ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ। କେହି ତୁମର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେହି ଭାବିଲେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏକା ରହିବ, ତୁମେ କିପରି କଷ୍ଟ ସହିତ ଲଢ଼ିବ, ତୁମେ କିପରି କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବ। ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସମସ୍ତେ କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁମେ କେବେ କାହାକୁ ଠକି ନାହଁ। ତଥାପି ତୁମେ କେବେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖରାପ ଅନୁଭବ କଲ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ ଭାବିଲ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି ତୁମେ କେହି ଅସୁବିଧାରେ ଦେଖ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁଗଣ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭ୍ୟାସ ଯାହା ଆଗାମୀ 120 ଘଣ୍ଟାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ
ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏବେ କର୍ମର ଦାତା ଶନିଦେବ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ପାଇବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଏବେ ତୁମ ମନରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଯେ ତୁମେ ଏକା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ବାହାର କରିଦିଅ। ତୁମ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ମନରୁ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କର। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର କର। ଏହି କାମ ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର କିମ୍ବା ତୁମେ ଏହା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବା ବନ୍ଦ କର। ତୁମେ ଏକା ଅଛ ନଚେତ୍ ତୁମେ ହାରିଯିବ ବୋଲି ଭାବିବା ବନ୍ଦ କର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ମନକୁ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ମନରେ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଅ, ତୁମ ମନରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଏହି କାମ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ମନକୁ କେବେ ବି ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଦାତା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ କାମର ହିସାବ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେହି କର୍ମଦାତା ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଭୟ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଆଗାମୀ 120 ଘଣ୍ଟା ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଖୁସି ମିଳିବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି 120 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଖୁସି ଆଣିବ। ଏହା ସହିତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି 120 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏକା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।